कहाँ से किए हो इसका ट्रीटमेंट, कहीं किए हो? जितों भी तो दस दे उत्थे दवाई दा रोई दा है पर्ची है सब? नहीं पर्ची नहीं हैगी कोई टेस्ट वगैरह नहीं ना इसे एक काम करो, आप इसे एडमिट करो, हम लोग सारा टेस्ट करके फिर अकॉर्डिंगली टेस्ट में क्या आता है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। पेट में दर्द बोलता है हमेशा? देखिए बेटा हाथ पैर दिखा, पैर भी ऐसे पतला है? हाँ जी। जन्म से ये ठीक था? हाँ जी पहला ठीक है। ठीक कितने दिन से ऐसे हो रहा है? ये हो गए 3-4 साल। 3-4 साल से ऐसा है। तो आप कहीं बड़ा हॉस्पिटल में नहीं गए थे? नहीं बड़ा काम धंधा नहीं है फिर करके रह जाइदा। नहीं काम धंधा के लिए नहीं, या गरीब का इलाज भी होता है। हम लोग ऐसे नहीं कि आपको सारा टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका खून ना के बराबर है। देखा जीभ देखा इसका? तो इसे एडमिट करके हम लोग जांच करके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप ऊपर लेके इसे एडमिट कर दो। क्या करते हैं इसके पापा? इससे हो सकता है हमें खून भी चढ़ाना पड़े, तो उस हिसाब से आप सब ठीक करता है? हाँ जी। हाँ पॉटी भी करता है? इसे कभी भी पिछले साल या पिछले 6 महीने में कभी भी फीवर नहीं आया था? आ जाओ। ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 11-12 ਸਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਉਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ आप जी ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ कि असल ਦੇ ਵਿੱਚ इस बच्चे ਨੂੰ की प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर साहब, जिस बच्चे को हम आपके पास लेके आए, मैं चाहता हूँ आप संगत को ज़रूर थोड़ा जा इस बच्चे के केस बारे बताएं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। एक तो देखो बच्चे को मुझे सारे जो देख के लग रहा है इसने बहुत दिनों तक मतलब लॉन्ग टाइम से इसे ठीक से पोषण नहीं मिला, जो कुपोषण बोलते हैं, इसके कारण हुआ है। साथ में इसे कुछ इन्फेक्शन भी आई है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसका टेस्ट या जांच करवाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे। इसके खून की भी कट है जिसके कारण ये बहुत प्रॉन टू इन्फेक्शन, मतलब बहुत जल्दी इसे इन्फेक्शन हो जाएंगे।
उस हिसाब से हम लोग देख के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। मैम एक बार मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जब आप इनका चेकअप कर रहे थे तो इनका पेट भी काफ़ी जो बड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ थोड़ी संगत को ये भी चीज़ बताएं कि इनके पेट को इतना बड़ा कैसे हो गया। इनका ये हो सकता है एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन जैसे काला जर या मलेरिया, इस कारण से इसका लीवर भी बढ़ी हुई है, लीवर से भी ज़्यादा स्प्लीन बढ़ी हुई है, जो हमें यूजुअली काला जर में दिखता है, बट काला जर यहाँ बहुत रेयरली मिलते हैं। हाँ, तो उस हिसाब के लिए मैं बोल रही हूँ, तो विदाउट एनी ये इन्वेस्टिगेशन कॉन्फर्मली बोलना मुश्किल है कि किस लिए। एक तो कुपोषण है इसे, क्योंकि ये बहुत एनीमिक है और इसके चेहरे भी ये ग्रो नहीं कर पाया एज पर एज, ये 12 साल के हिसाब से बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो डेवलपमेंट भी पुअर है और गरीब फैमिली से है बोल के इसका मुझे नहीं लगता कि इन्होंने रोटी खिलाई होगी, लेकिन जो हमारी संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट ये इसे मिला नहीं है। तो अब मैम हम क्या इनका ट्रीटमेंट अभी शुरू कर रहे हैं। अभी पहले तो मैं जांच के लिए भेज रही हूँ, जांच के बाद अकॉर्डिंगली हम लोग इसे ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, क्या मिल रहा है उसके हिसाब से। ओके। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਏ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਜਾਂ ਜੀਭ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ OPD ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹਿਸਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਡੇ ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਡਦਾ ਮੱਲਦਾ ਏ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਜਾਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੋਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਨੱਠਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ? ਮੈਮ ਇੱਦਾਂ ਸਰ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ। ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤਾ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੀ ਉਹ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਡ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।